नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जुलाई 10 तारिख बुधवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, आड़प पहंडी बेले खसी पड़िले बड़ ठाकुर। आड़प पहंडी बेले पड़गले बड़ ठाकुर बलभद्र। चारमाळ उपरे हामुड़े पड़गले बड़ ठाकुर। तेबे 7 जन सेवायत एथिरे आहत होइतिबा सूचना मिलिचे। सेमानक मध्यरु 2 गुरुतरंकु जिला हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइचे। तेबे एही घटना परे सेवायतंक पहंडी अभिज्ञता को नहीं प्रश्न उठिचे। केउ ठाकुरंक पहंडी रे केउ सेवायत रहिबे ए नहीं पूर्वरु स्थिर होबा सहित ट्रेनिंग देबा मध्य उचित। अन्यपटे आड़प मंडप रे विजय करिसंती 3 ठाकुर। आज ठारु बाहरिबो आड़प अभड़ा। परवर्ती खबर, रत्न भंडार खोलिबा फाइनल तारीख आसिला। 14 तारिख रे खोलिबो श्रीमंदिर रत्न भंडार। ए नहीं सूचना देइचंती रत्न भंडार तदारख कमिटी अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथ। गतकाली कमिटीर द्वितीय बैठक बसिथिला। एही बैठक पर जस्टिस विश्वनाथ रथ कहिचंती 14 तारिख रे रत्न भंडार खोलिबाको सरकारंकु प्रस्ताव दिया जाइछि। 2 दिन तळे कमिटीर प्रथम बैठक उपर जस्टिस रथ गणमाध्यम को सूचना देइथिले जे रत्न भंडारर डुप्लिकेट चाबी ट्रेजरी रे थिबा स्पष्ट होइछि। परवर्ती खबर, चाषी को सब्सिडी रे मिलिबो 2 रु अधिक गाई। राज्य रे गोपालन वृद्धि करबाको राज्य सरकारंकर बड़ योजना। अधिक दुग्ध उत्पादन पई योजना करुचंती राज्य सरकार। चाषी को गोपालन दिगरे प्रोत्साहन राशि वृद्धि करी देशी गाई रखिबा पई मध्य सरकार प्रोत्साहन देउथिबा कहिचंती मत्स्य और पशु संपद विकास मंत्री गोकुलानंद मल्लिक। दुग्ध उत्पादन 2000 रु 5000 टन को वृद्धि करने को सरकार प्रयास करुचंती। चाषी को सब्सिडी माध्यम 2 रु अधिक गाई जोगाई देवा को सरकार योजना करुचंती। यह द्वारा महिला एवं युवक माने आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी होई परिबे। परवर्ती खबर, अनुगुल जिंदल प्लांट हेबो विश्वर सर्वबृहत स्टील प्लांट। राज्य अतिथि भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को भारतीय इस्पात संघर सभापति तथा जेएसपीएल मुख्य नवीन जिंदल सौजन्यमूलक साक्षात्कार करिसंती। एही अवसर में जेएसपीएल मुख्य नवीन जिंदलंकर बड़ घोषणा होइचे। खूब शीघ्र अनुगुल जिंदल प्लांट हेबो विश्वर सर्वबृहत स्टील प्लांट बोली से कहिसंती। वर्षक मध्य 2 गुण हेबो इस्पात उत्पादन क्षमता। 2025 सुधा सरिबो अनुगुलर संप्रसारण कार्य। अनुगुल जिंदल रु वार्षिक 12 नियुत टन इस्पात उत्पादन हेबो। आगामी 7 वर्ष रे कारखानार उत्पादन क्षमता 25 नियुत टन को वृद्धि करने को लक्ष्य रखा जाइछि। परवर्ती खबर, आज बसिबो राज्य कैबिनेटर गुरुत्वपूर्ण बैठक। बुधवार राज्य कैबिनेटर गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिबाको जाउचे। बीजेपी सरकार द्वितीय कैबिनेट बैठक आज हेबो। तेबे एही बैठक रे एकाधिक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे आलोचना कराजिबो बोली जणा पड़िछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीଙ୍କ अध्यक्षतार दिन 11:30 रे अनुष्ठित हेबो कैबिनेट बैठक। सूचनायोग्य, गत जून 12 तारिख रे मोहन सरकार शपथ ग्रहणर प्रथम दिन कैबिनेट बैठक अनुष्ठित होइथिला। बैठक रे श्रीमंदिर चारिद्वार खोलिबा, श्रीमंदिर पई 500 कोटीर कर्पस फंड गठन, राज्य रे समृद्ध कृषक नीति अधीन रे एमएसपी 31 टंका वृद्धि, सुभद्रा योजना रे महिला माननको 50,000 टंकार भाउचर प्रदान को नै निष्पत्ति होइथिला। परवर्ती खबर, रत्न भंडार खोलिबा को नै कोन कहिले जगन्नाथଙ୍କ बाड़ग्राही जानंतु। 14 तारिख रे खोली पारे श्रीमंदिर रत्न भंडार। भीतर रत्न भंडार खोलिबाको रत्न भंडार जांच कमिटी बैठक रे निष्पत्ति होइचे। ए सब भितर जगन्नाथଙ୍କ बाड़ग्राही जगन्नाथ स्वाही महापात्र कहिचंती जहार अभिज्ञता थिबो सेमानकु आनी रत्न भंडार खोला जाऊ। एणु तेणु लोकंकु आनी रत्न भंडार खोलिले किछि लाभ नाही। प्रत्येक सेवायत निज गुरु जणे लेखाए अभिज्ञ सेवायतंकु रखा जिबा सहित स्थानीय विधायक सांसद रत्न भंडार खोलिबा समय रे उपस्थित रुहंतु। परवर्ती खबर, पुणी रास्ता रे बसिले शिक्षक संघ। पुणी राजरास्तार बसिले ओडिशा कनिष्ठ शिक्षक आशायी संघ। हाईकोर्टଙ୍କ निर्देश सत्ते नियुक्ति कार्य होई पारु नथिबा अभियोग आनी पुणी विक्षोभ प्रदर्शन करिसंती शिक्षक। उच्च न्यायालय परामर्श अनुसार संपूर्ण पदवी पूरण पर सरकार कार्य करने को गत 18 तारिख रे राय देइथिले।
କିନ୍ତୁ 20 ଦିନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କାୟମ ରଖି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବେ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସି ରହିବୁ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ ସଂଘ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅମାନିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ NHରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ଆଉ ନିସ୍ତାର ମିଳିବନି। ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ରାଡର 300 ମିଟର ଦୂରରୁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛି। ଅଟୋମେଟିକ୍ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟକୁ କଭରେଜ କରିବା ସହିତ କ୍ୟାମେରା ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାପ୍ କରି ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରୁଛି। 316 ନମ୍ବର NHରେ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏପରି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 6000 ଅମାନିଆଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ବିନା ହେଲମେଟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବାଇକରେ ଏକାବେଳେ 3 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 13 ତାରିଖରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। 13 ତାରିଖରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ଏହା ସହିତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବଜ୍ରପାତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ଦେଖାଦେବ। ଅନ୍ୟପଟେ 13 ତାରିଖ ପାଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 କୋଟି ଘର ଦେବେ ମୋଦି ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରୁଷିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ବଡ଼ 3ଟି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ଅର୍ଥଶକ୍ତି ଦେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 3 କୋଟି ଘର ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ 3 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରାଯିବ। ଭାରତ ଏକ ଏଭଳି ଦେଶ ଯେଉଁଠାରେ ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଏ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ସାଥିରେ ଥିଲେ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୁଏତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରାଯିବ। ତେବେ 3 କୋଟି ଘର ପାଇବାକୁ ଏବେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣ PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପତଞ୍ଜଳିର 14ଟି ଔଷଧ ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ଯୋଗଗୁରୁ ବାବା ରାମଦେବଙ୍କ ପତଞ୍ଜଳି ଆୟୁର୍ବେଦିକ କମ୍ପାନୀ ଏହାର 14ଟି ସାମଗ୍ରୀ ବଜାର ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ଏହିସବୁ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିବା ପରେ ପତଞ୍ଜଳି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପତଞ୍ଜଳିର 5606ଟି ପତଞ୍ଜଳି ଷ୍ଟୋର ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସବୁ ରୋକ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଡେଙ୍ଗୁ ସଂକ୍ରମଣ। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକ ରହିଥିବାରୁ ତତ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦେଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ମୌସୁମୀ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଓ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ଆଗୁଆ ସତର୍କ ହେବାକୁ ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେଙ୍ଗୁ ହଟସ୍ପଟ୍ ହୋଇଛି ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମ୍ୟାପିଂ କରାଯିବା ସହିତ ସେଠାରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବାକୁ ଟେଲିକମ୍ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଡିଜିଟାଲ ଭାରତ ନିଧି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବ। ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରିବାକୁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଚିଠି ପରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନେଇଗଲେ କିଡନୀ ଦେଲେନି ପଇସା। ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ କିଡନୀ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଜଣେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। କିଡନୀ ବଦଳରେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଡିଲ୍ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 1,10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଠକାମିର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଏନେଇ ସେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମଧୁବାବୁ ଗାର୍ଲପତି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଋଣ କରିବା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଧାର କରଜ କରିଥିଲେ। ଋଣ ଭାର ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ବେଳେ ଫେସବୁକରେ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି ବିଜ୍ଞାପନରେ କିଡନୀ ଦାନ ବଦଳରେ ଯଥେଷ୍ଟ ରୋଜଗାର କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ବିଜ୍ଞାପନ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବିଜୟୱାଡ଼ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କିଡନୀ ଦାନ ଏବଂ ଏହା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ 30 ଲକ୍ଷ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କିଡନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଡନୀ ଦାନ ପରେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି।
ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନନ୍ଦନକାନନରେ ହେଲା ଜନ୍ତୁ ଅଦଳ ବଦଳ। ପୁଣି ନନ୍ଦନକାନନରେ ହେଲା ଜନ୍ତୁ ଅଦଳ ବଦଳ। ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଗଲା ଧଳା ବାଘ ଆଉ ଆସିବ କଳା ମେଘଯୁକ୍ତ ମହାବଳ ବାଘ। ବିର୍ସା ବାୟୋଲୋଜି ପାର୍କ ରାଞ୍ଚି ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ନନ୍ଦନକାନନ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ତୁ ଅଦଳ ବଦଳ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରୁ ଯାଇଛନ୍ତି 52ଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଉ ଆସିବେ 21 ଜୀବଜନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁ ଅଦଳ ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିର୍ସା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ ରାଞ୍ଚି ଚିଡ଼ିଆଘରୁ 5ଟି ପ୍ରଜାତିର 21 ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସିବାକୁ ଥିବାବେଳେ 7ଟି ପ୍ରଜାତିର 52ଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ହେଲା ଏଡ୍ସ। ତ୍ରିପୁରାର ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଡ୍ସ ରୋଗ ହେବାର ଗୁରୁତର ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତ୍ରିପୁରା ରାଜ୍ୟ ଏଡ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୋସାଇଟି ଏହାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ୍ରିପୁରାରେ HIV-ରେ 47 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ 828 ଜଣ ଛାତ୍ର HIV ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 572 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବେ ବି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 47 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ 220ଟି ସ୍କୁଲ 24ଟି କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଏମିତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ। ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାସିକ 1,000ରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନସନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏହା ସରକାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳୀର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବେତନପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷକ ବ୍ୟବସାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନସନଭୋଗୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷରୁ ଆସିଲା ଭାରତ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରୁଷ ଗସ୍ତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରୁଷର କଜାନ ଏବଂ ୟେକାତେରିନ ସହରରେ 2ଟି ନୂଆ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୂତାବାସ ଖୋଲିବାକୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସି ଏବଂ ଏଲଇଡି ପାଇଁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା PLI ଯୋଜନା। ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ ଏସି ଏବଂ ଏଲଇଡି ଲାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଉଦ୍ୟୋଗଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ବା PLI। ନିଜ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଜୁଲାଇ 15ରୁ 90 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋମବାର ଦିନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ଏନେଇ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ମିଳିବ ପେନସନ। ଭାରତୀୟ ସେନା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଯଦି ଅଗ୍ନିବୀର ସେବା ସମୟରେ ଶହୀଦ ହୁଅନ୍ତି ଯବାନ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପେନସନ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 50% କିମ୍ବା ଅଧିକ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ସେନା ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିପଥ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ସର୍ବାଧିକ 25% ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ହେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ କୋଚ୍। ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍। BCCI ସମ୍ପାଦକ ଜୟ ଶାହା ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶାହା ତାଙ୍କ ଏକ୍ସରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ନୂଆ କୋଚ୍ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ରିକେଟ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବିକାଶ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହେବ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ହେବ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି 2025 ଆୟୋଜନ। ଭାରତ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ଖେଳିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ସମ୍ପାଦକ ଜୟ ଶାହା କହିସାରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫିର ସିଡ୍ୟୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ହେବେ ଅଧିନାୟକ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ 3 ଟିକିଆ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଖେଳାଯିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ କରିବ। ତେବେ ଏହି ସିରିଜରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବିରାଟ କୋହଲି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଗଲେ କିଏ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବେ ଜୋର ଧରିଛି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନଚେତ ଲୋକେଶ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ।